हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण टू ऑल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। ஓகே, हरे இன்னும் ஒன் ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணலாம். பண்ண முடியுமா பிரபுஜி இப்போ உங்களால? ஒன் ரவுண்டு, இன்னும் ஒரு பண்ணா இன்னொரு 7 நிமிஷம் இருக்கு, பண்ணிடலாம். அதான் இன்னும் ஒன் ரவுண்ட் பண்றீங்களா பிரபுஜி இப்போ? பண்ணிட்டோமா? அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றேன். हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभात की जय। कृष्ण हरे माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम. எல்லாருக்கும் உங்களோட வணக்கங்கள். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் இன்னொரு நல்ல சந்தர்ப்பத்துல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம். பகவானோட அனுகிரகம். ஆஹ் நல்லபடியா நம்ம பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணணும். அத பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம நல்லபடியா ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கையில அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ஹரி போல். பிறகு படிச்சிட்டமா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामखिं दादाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் சம்பரா. நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும் நம்மளோட அந்த பிரார்த்தனைய ப்ரேயர்ஸை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். உண்மையிலேயே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபாலன் சோல், கண்டிஷன்டு சோல் நம்ம எல்லாம். நமக்கு வந்து இந்த அளவு பகவத்கீதை, பகவானோட உபதேசம், பகவத்கீதை நமக்கு நல்லபடியாக கிடைச்சிருக்கு இந்த லைஃப்பில். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல பானஃபிட் பரம்பரா, இதுவுமே பெரிய சுக்ருதி. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் நம்ம ஏதோ ஒரு தவறான வழியிலலாம் போகாமல் நல்ல ஒரு பானஃபைட் பரம்பரால, அதுவும் நம்மளோட கிரந்தம் அடையாளம் ஹோலி புக் பகவத்கீதையை நம்ம வாசிக்கிறோம். அதுவே பெரிய விஷயம். அதுலேயும் வந்துட்டு நல்ல குரு, அப்புறம் வந்து மந்திரம், அதுவும் ஈஸியான ப்ராசஸ். நம்ம நிறைய பிறவிகளில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம், வெறும் பிறப்பிறப்பு சோஷில் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் இந்த பிறவியில் நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணி பகவான் அடையிறதுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு, எந்த ஒரு குறையுமே கிடையாது. ஏன்னா மந்திரம் ஈஸி. ரொம்ப ஒரு பகவத்கீதையே ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தவம்லாம் இருந்தால் தான் அப்படின்லாம் இல்லை இல்லையா? ஏதோ ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியாததுன்னு இல்லை. 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்கு ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸு, அப்புறம் குருவை ஸ்வீகரிச்சுக்கிட்டு பரம்பரையில் நம்ம இணைஞ்சு ப்ரீச் பண்ணுறோம். அப்படின்னாலே என்னது, நம்ம பகவானை நம்ம அடைய முடியும் இந்த கலியுகத்தில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இதை விட ஒரு ஈஸியான ஒரு வே வேறு என்னவா இருக்கும்? நம்ம இந்த பகவான் அடையிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மார்க்கம் கலியுகத்தில் நமக்கு பானஃபைடு பரம்பரால 16 ரவுண்ட் சாட்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ இதை நம்ம பண்ணி என்ன பண்ணால், நம்ம இவ்வளவு ஜென்மங்களா, பல ஜென்மங்களா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், பிறப்பிறப்பு சோஷியல் இருந்திருக்கோம். அதில் நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அச்சீவ் பண்ணுறதுல பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்துட்டோம், அதுவும் பரம்பரையிலேருந்து. இதுக்கு முன்னாடி லைஃப்பில் நிறைய இருக்கும். வாழ்க்கையில் இது அடையணும், அதை அடையணும், குடும்பத்துக்காக இது செய்யணும், அதை செய்யணும் அப்படின்லாம். இப்போ அதெல்லாம் பரவாயில்ல, செய்யலாம். ஆனால் ஃபோக்கஸ் வந்து பகவத்கீதையில் இருக்கணும். நம்ம வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்ம முடிக்கணும். இதை விட ஒரு ஈஸியான ஒரு மார்க்கம் வேறு எப்பயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்குமானோ தெரியாது. 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், குருவை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். அதனால் அவசியம் நம்ம இதை நம்ம நல்லபடியாக பண்ணிடுவோம். இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். நேத்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பானுரனுங்கிறதுல பகவான் அப்படின்றதுல நம்ம வந்து பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, பகவான் வாச்ச அப்படின்னு வருது. பகவான் சொல்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே அதுக்கு ரெஃபரன்ஸு ஏன்னா நம்ம கேட்போம் இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அப்போ தான் அப்படிலாம் ஒரு ஹோட்டலில் போவோம், அவங்க சமைச்சு கொடுப்பாங்க,
கண்ணை மூடிட்டு சாப்பிடுவோம். பஸ்ஸில், ட்ரெயினில், ஏரோப்ளேனில் ஏறி உட்காருவோம். பயம் இல்லாமல் அவங்க நம்மளை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருவாங்கன்னு நம்புவோம். சரிங்களா? ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னா ஆத்தாரம் அப்படின்னும். ஆத்தாரம் காமிச்சா கூட இது எப்படி நம்புறது அப்படின்னும். அந்த அளவுக்கு மாயை சக்தி நம்மளை வந்து கட்டி ஆளுது அப்படின்றது தான். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதையை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அதுவும் இந்த மாதிரி வேதங்கள்லேருந்து ரெஃபரன்ஸோட சொல்லும்போது அதை நல்லபடியாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நேற்றுக்கு நம்ம இதுக்கு பார்த்தோம், பராசர முனி வேதவியாசரோட தந்தை, விஷ்ணு புராணத்தில் பகவான் அப்படின்னா இந்த 6 விஷயங்களும் நிரம்ப இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்கன்றதை பார்த்தோம். ஸோ வேதவியாசர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பகவானோட இன்கார்னேஷன், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். அவங்களோட தந்தை பராசர முனி விஷ்ணு புராணம் எழுதியிருக்காங்க. அவங்க விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த அழகு, அறிவு, தியாகம், பலம், புகழ், செல்வம் இது எல்லாமே பகவான்கிட்ட நிரம்ப இருக்கிறது நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவும் பிரம்ம சமிதையில் சொல்லியிருக்காங்க கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ரெண்டும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, எப்பயுமே பிரபுபாத்தை கோட் பண்ற எவிடன்ஸ். சரிங்களா? கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் அப்படின்றதுக்கு. இது இல்லாம பகவத்கீதையிலே அர்ஜுனர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பரம்பிரம பரந்தாம அப்படின்னு சொல்லி. அதுலேயும் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க, நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, வியாசர், அசித்தர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்ஹெட்னு. இப்போ நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க, நீங்க தான் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 ஆதாரமுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, கண்ணை மட்டும் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்றத நம்ம நம்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தியை நம்ம நல்லபடியாக பகவானுக்கு செலுத்தணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நேற்றுக்கு நம்ம பகவான் அப்படின்னும்போது அதுக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்தோம். இந்த உட்பார்வை அப்படின்றது வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான், ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்லைடு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகம் 2.3 அதில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்னைக்கு. யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குன்றதை சொல்லுங்க. ஸோ தட் அந்த ஆர்டரில் நம்ம ரிசைட் பண்ணிடலாம். யாரெல்லாம் மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்லை யாராவது படிக்கிறாங்களா? ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி சொல்லியிருக்கீங்க. நேற்று கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜியும் வாசிச்சாங்க. அப்புறம் Hare Krishna Mataji. I am always there. You can tell me whenever. யாரு சொல்றீங்க பிரபுஜி? நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுறேன். அவசியம் பிரபுஜி, அவசியம். I'm already always Yes, yes, there. பிரபுஜி. ஆமா வேற ஆமா, யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் படிக்கணும், இல்ல நான் படிக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். அவசியம் பிரபுஜி. அந்த இதுல நம்ம அந்த ரொட்டேஷன்ல அப்படி நம்ம வந்துருவோம். ஹரே யா கிருஷ்ணா. அதான், வேற யாருக்கும் படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கா? ஸ்லோகம் ரிசைட் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்குங்களா? யாருக்கும் டிவோட்டீஸ்க்கு? யாருக்கும் இல்லையா? சரி, ஓகே. அப்போ பிரபுஜிஸ் நீங்கள் 2 பேரும் அப்படியே மாற்றி மாற்றி எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्लैप्यं मासं कम पार्था नैदत्तयुज्यते श्रीत्रं हृदय दौर्बल्यं திஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு: பிரதாபின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானது அல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிர்க்க செய்வன எழுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம, ஏன்னா இப்போ செகண்ட் ஸ்லோகத்துலேயும் 1 to 10 வரைக்கும் அர்ஜுனர் வந்து தன்னோட குழப்பங்களை தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது தன்னோட அந்த போர் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுக்கான சிரமங்களை தான் பகவான்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பகவானும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு 2.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தோம். அதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன அப்படின்றது வந்து பகவான் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. கஷ்மலம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன. இது வந்து ஒரு ஆரியனுக்கு, ஒரு அதாவது சிவிலைஸ்டு பர்சன், வேதிக் கல்ச்சரில் வாழ்கிறவங்க, எல்லாமே கரெக்டாக தெரிஞ்சவங்க. சரிங்களா? சோஷியல், எக்கானமி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாமே, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப சிறந்திருப்பாங்க. சமூகம் எல்லாத்துலேயுமே.
ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இது வந்து தகுதியற்றது அப்படின்றது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவமானம் தான் கிடைக்கும், மேலுலகங்களுக்கும் போக முடியாது அப்படின்றதையும் சொல்லி இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் அது எப்படி பகவான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். பற்றுதல்னால தான் நம்ம வந்து சிரமப்படுறோம் அப்படின்றதும், இந்த கருணை அப்படின்றதே வந்து தவறான இடத்துல நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னா அது நம்மளோட இதய பலவீனத்தை காமிக்குது அப்படின்னு. இதய பலவீனம்னா ஃபிசிக்கலாக இல்லை, அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் அது வந்து நமக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்றது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். குழந்தைக்கு ஜங்க் ஃபுட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து அதுக்கு நல்லதாக வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுக்கணுமே தவிர ஜங்க் ஃபுட் கொடுக்கக்கூடாது. அது கேட்குதே, அதுக்கு வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்காதே, அதனால் அதுக்கு பிடிச்சதை நம்ம வாங்கி தருவோம் அப்படின்றது இதய பலவீனம். சரியா? ஸோ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பகவான் இங்கே வந்துட்டு சொல்கிறாங்க, இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே, இது உனக்கு பொருத்தமானதல்ல. ஒரு சத்திரியனா உனக்கு இது வந்து பொருத்தமானதல்ல. அது ஒரு நல்ல ஒரு சோல் அர்ஜுனர் இல்லைங்களா, பகவானோட டிவோட்டி வேற. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவாயாக, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. பகவான் சொல்ற எல்லாமே நமக்கு, சரிங்களா? ஏதோ அர்ஜுனருக்கு போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. இப்ப நமக்கும் என்ன அப்படின்னா தளர்ச்சி, இழிவான தளர்ச்சி தான். என்னன்னா இன்னமும் 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம். 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் நிறைய அக்வாட்டிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய பிறவிகளில் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். பகவானுக்கு பக்தி பண்ணியிருந்தோன்னா இந்நேரம் நம்ம இங்கே இருந்திருக்க மாட்டோம். ஆனால் ஒரு பிறவியில் கூட நம்ம என்ன பண்ணல, பக்தியை முழுமையாக பண்ணலை. அதனால தான் இங்கே இருக்கோம். அப்படி அந்த நிலையிலேயே அந்த தளர்ச்சியிலே இன்னும் இருக்கிறோமே அப்படின்ட்டு, இது உனக்கு பொருத்தமானதா? நீ வந்து ஆத்மாவாச்சு, நீ வந்து ஸ்பிரிட் சோல், என்னோட அம்சம் நீனு. இது உனக்கு பொருத்தமானதா? நீ எப்படி இருக்கணும்? என்னோட லோக்கத்தில் எனக்கு பக்தி பண்ணிட்டு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதிபுத்த அதிதெய்வ அதி ஆத்மா, இந்த மாதிரி எந்த சிரமமும் இல்லாமல் என் கூட இருக்க வேண்டிய நீனு இங்கே இந்த மாதிரி ஜட உலகத்தில் கட்டுண்ட ஆத்மாவை சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கே, இது உனக்கு பொருத்தமானதா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை கேட்குறதா நம்ம எடுத்துக்கணும். சரியா? அதனால் இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லாம் விட்டுட்டு, கட்டுண்ட ஆத்மாவை இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு இது ஒரு போராட்டம் தானே. இந்த மெட்டீரியல் மோட்ஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றது பெரிய போராட்டம் இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து எழுந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இழிவான தளர்ச்சியை நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம அதை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. அது இதே பலவீனத்தை காமிக்குது. அது இதே பலவீனம்னா ஹார்ட்டில் எதுவும் ப்ராப்ளம் அப்படி இல்லை, இன்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு இல்லை, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நமக்கு இல்லை அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கறது. அப்போ ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது இதில் என்னென்னா, இது வந்து ஆக்சுவலாக வார்த்தை அப்படின்னும்போது 17th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம், என்ன மாதிரி பேசணும் அப்படின்றதும். அதுவும் இல்லாமல் ரூப கோஸ்வாமி வந்துட்டு ஒரு இது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது நம்ம படிக்கும்போது நல்லபடியாக அது படிப்பீங்க, அப்பயும் நீங்கள் பார்க்கலாம். எப்பயுமே நம்ம வார்த்தைகள் வந்து கவனமாக இருக்கணும். சரி, அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொல்லிடுறேன். என்னென்னா ஒரு ஃப்ராக் இருக்கும் தவக்கில், சரிங்களா? அது வந்து என்ன பண்ணும், ஃபார்ம் லேண்டில் கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அது என்ன ஆகும், எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிற பாம்போட கவனத்தை கொண்டு வந்து கடைசியில் அந்த பாம்பு என்ன பண்ணும், அந்த ஃப்ராகை வந்து முழுங்கிட்டு போயிடும் இல்லையா? கத்த தெரியுன்றதுனால அது என்ன பண்ணும், சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்கும். அது தேவையில்லாத சத்தம். அது அந்த சத்தத்தினால ஏதாவது ஒரு மந்திரம் சொல்லியிருக்கா, இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் அதில் இருக்கா? ஒன்றுமே கிடையாது, தேவையில்லாத சத்தம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். தேவையில்லாத பேச்சோ இல்லை தேவையில்லாத விஷயங்களோ என்ன அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஆழமான தாக்கம், ஆழமான சிரமத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும். அதனால் எப்பயுமே நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். இதை வந்து நம்ம அகெயின் 17th சாப்டரில் மறுபடியும் நல்லபடியாக நம்ம எப்படி பேசணும் ஆஸ்ட்ரிட்டியில் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து 2.4 ஸ்லோகம் ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எது மாதாஜி? 2.4. 2.4 மாதாஜி, பிரபுஜி 2.4 படிக்கட்டும். நான் 5, 6, 7 படிக்கிறேன். 5, 6, 7 கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால நான் படிச்சுக்கிறேன். இதை மட்டும் நீங்க அவர்கிட்ட படிக்க சொல்லுங்க. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कथं भीष्मम् अहं सङ्गे द्रोणं स मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
யாமி பூஜார் ஹவ் அரி சுதன. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொல்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவனார்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, பிரணாஸ் பிரபுஜி. இப்ப வந்துட்டு இங்க அர்ஜுனன் வந்து மறுபடியும் சொல்றாங்க, பகவான் சொல்றாங்க, உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்மலம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டு நீ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, எழுந்து போர் பண்ணும் போது நம்மளும் இப்போ உடனே சிஸ்டரும் சாட்டிங் பண்ணி 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க, கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணுங்க, குரு வச்சுல கிருஷ்ணா உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இல்லை, மறுபடியும் நமக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு தயக்கம் இருக்கும், செய்யணுமா அப்படின்ட்டு இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு ஒரு மறுபடியும் தயக்கம் இருக்கு. என்ன சொல்ல, மது என்ன மறக்கனை அழித்தவரே, ஒரு பெயருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? மதுசூதனா அப்படின்னா மது அப்படின்ற மது கைடபர் அவங்க 2 பேரும் வந்து இது வேதங்களை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ பகவான் வந்து அதில் அவங்க 2 பேரும் அழிச்சு வேதங்களை திரும்பி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த அரக்கனை அழிச்ச மாதிரி எனக்குள்ளார இருக்கிற இந்த சந்தேகம், இந்த இது விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, போர் பண்ண வேணான்ற ஒரு எண்ணம், அந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கும் அழிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எனது பூஜைக்குரியவர்களான இதான் அவங்களோட இப்போ தயக்கம், அவங்களோட தயக்கம், அவங்களோட சந்தேகம் என்னன்னா, பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் குருவை வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு நிந்திச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதை விட ஒரு பெரிய பாபம் வேற கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி பீஷ்மர், அவங்களோட தாத்தா, இவங்க 2 பேரையும் சொல்லி இவங்களெல்லாம் என்னால் போரில் வந்து எப்படி எதிர்த்து தாக்க முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் மறுபடியும் கேட்குறாங்க. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். இது மாதிரி தான் நம்மளோட இதயத்துலேயும் கோர் பாயிண்டில் அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்குல்ல, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட, அது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ரீசனை சொல்லி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும், அதுக்காக அவ்வளோ வந்துட்டு அது வந்து உள்ள வரைக்கும் ஊறி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து என்னென்னா, கண்டிப்பாக பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் இவங்களெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு போரில் வந்துட்டு எதிர்த்து நிற்கவே முடியாது. ஏன்னா இவங்க 2 பேரும் அவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்கள நான் எப்படி எதிர்த்து தாக்க முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்போ 2.5 ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம். குரு நகத்வாகி மகானுபாவான் ஸ்ரயோ போக்தும் பக்ஷிம் அபீகலோகே அத்வார்த் காமாஸ்து குரு நிகைவ உஞ்சீய போகான் குதிர பிரதித்தான். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அடித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே, அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நீங்க அதான் சொல்றாங்க, இப்ப மகாத்மாக்கள் இல்லையா, 12 மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க, ரொம்ப பெரிய ஒரு டிவோட்டிவ் ஆக்சுவலா பீஷ்மர், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட தாத்தா இன்னொன்று குரு துரோணாச்சாரியர் இவங்களெல்லாம் வந்து அழிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது வந்து அவ்வளோவே சிறந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் எதுக்காக? ராஜ்யத்தை ஆளணும் அப்படின்றதுக்காக, ராஜ்யத்துக்காக தானே இப்போ அந்த போர் நடக்குது. அப்போ அதில் எல்லாத்துலேயுமே ரத்தக்கரை படிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து காட்டில் போய் நான் தனியாகவே கூட வாழுவேன் அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க. உலக லாபங்கள் விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களை அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிக்கும் அனைத்திலும் அந்த ராஜ்யம் வெற்றி அடைஞ்ச அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சாலும் அவங்களெல்லாம் அழிச்சு தானே நம்ம இதை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா எப்பயுமே. அது வந்து ரொம்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து அது வந்து சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சாரி பிரபுஜி, 2.6 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. நான் சதை வித்ம கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயமே யதீவானோ ஜயேயுஹு யான்யேவ ஹத்வா ஜிஜீபிஷாமஸ் தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்ட்ராஹ. அவர்கள் நாம் வெல்வதா, அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் இப்பொழுதும் நம் முன் போர்க்களத்தில் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்பயும் திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்க மேலேயும் ஒரு கருணை, ஒரு அன்பு இருக்கு பாருங்க. நம்ம எனக்குலாம் யாராவது சின்னதாக நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக எதாவது பண்ணிட்டாலே உடனே அவ்வளோதான்,
அவங்க வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக அவங்ககிட்ட நம்ம பேசவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணும் இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் இயல்பாக வரும் பொதுவாக. ஆனால் இவங்களுக்கு எவ்வளவோ சிரமங்களுக்கு அந்த ஆதத்தாயின அவ்வளோ 6 பாவங்களும் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவங்கள நினைச்சு வந்துட்டு கருணையோட இன்னமும் அவங்க மேல அன்போடு இருக்காங்க அப்படின்றது அதுதான் அந்த சாத்விக குணம் டிவோட்டிஸோட நேச்சர் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப இங்க அதான் சொல்றாங்க, யாரை கொண்டால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ, அதாவது அந்த சைடுல இருக்கிற எல்லாரும் இந்த சைடு, இவங்க சைடு, அவங்க சைடுல, அதாவது பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர், திருதராஷ்டிரோட மகன்கள் இந்த சைடுல உள்ளவங்க, இவங்களெல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து நம்ம முன்னாடி நிக்கிறாங்களே, இவங்களெல்லாம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி சந்தோஷமா வாழ முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்குறாங்க. இப்போ வாழ்க்கை படம் தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள். அர்ஜுனனுக்கு இவை எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்தது. வாழ்க்கையின் குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதை அணுகவும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கும் இப்படிதான் தனிப்பட்ட முறையிலையும் இல்லைன்னா வந்துட்டு சுத்தி உள்ள விஷயங்கள்லையும் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும். பிரச்சனைகள் இல்லாம நம்மளுக்கு வாழ்க்கைன்றது கிடையாது. அப்போ ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த குழப்பம் எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில என்ன நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பரோதர்மம், உன்னோட தனிப்பட்ட முறையில உள்ள விஷயங்களுக்கு அந்த டியூயாலிட்டிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. அது மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கும். அதனால பரோதர்மம் எது எல்லாருக்கும் நல்லதோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அது அந்த வகையில் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 2.7 ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ. कर्पण्यदोषो भगतस्वभावः रच्वामि त्वां धर्मसम्भूढसेदाः यत्प्रेयस्वान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्देहं शाதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவாராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இங்க என்ன பாக்குறோம்னா அர்ஜுனர் வந்து இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய எல்லா ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் நட்பின் உறவு எப்பயுமே. சரிங்களா? அந்த ரசத்துல நட்பின் உறவு. ஆனா இந்த ஸ்லோகம் வரப்பையிலிருந்து அவங்களோட அந்த பொசிஷன் வந்து மாறும். பகவானை வந்து அவங்க வந்து குருவா எடுத்துப்பாங்க. இவங்க வந்து அவங்களோட சிஷ்யனா வந்து அர்ஜுனர் தன்னை கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த நிலையில வந்து மாற்றம் ஏற்படும். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத இது வந்து ஒரு சரணாகதி ஸ்லோகம் மாதிரி குருவை ஸ்வீகரிக்கிற ஸ்லோகம். இது ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக மெமரைஸ் பண்ணணும். ஸ்லோகங்கள் மெமரைசேஷனில் தினம் நம்மளும் இதை பகவான் முன்னாடி சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளுமே பகவான்கிட்ட நீங்கள் தான் எனக்கு குருவாக இருந்து என்னோட வாழ்க்கைன்ற ரதத்தை நீங்கள் தான் செலுத்தணும் அப்படின்ற முறையில் நம்மளும் சொல்லணும். சரிங்களா? சரி, இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா என் கடமையை நமக்கும் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு கடமை என்ன? சத்திரியன், போர் பண்ணணும். ஆனால் அதில் குழப்பம் வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கும் கடமைன்னு இருக்குது, அதுலேயும் நம்மளுக்கும் குழப்பம் இருக்குது. ஏன்னா தெளிவில்லை எது செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல. அப்போ கருமித்தனமான பலவீனத்தால் இப்போ யோசித்தது எல்லாமே என்னது? அந்த பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் தானே யோசிச்சாங்க. அப்போ அதனால ஒரு பலவீனம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சா? அப்போ அந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களை யோசித்து அதில் உள்ள விஷன்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களை யோசிக்கும் போது நமக்குமே என்ன ஆகும்? பலவீனம் ஏற்படும். ஏன்னா உடலே வந்துட்டு நிரந்தரம் அல்ல, உடல் சார்ந்த விஷயங்களும் நிரந்தரம் அல்ல. அப்போ அன்சர்டனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் வாழ்க்கையில். அதனால் என்ன ஆகும்? நமக்கு எப்பயுமே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் வாழ்க்கையில் இல்லைங்களா? அடுத்து என்ன அப்படின்றதுல ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பலவீனம் அப்படின்றது இயல்பாக வந்து ஏற்படும். இப்போ அது அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கருமித்தனமான விஷயத்தினால அதாவது பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் அவங்க யோசிச்சதுனால அவங்க அதான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா? கை கால்லாம் அப்படியே நடுங்கிறது, மயிர்கூச்சம் ஏற்படுறது, அப்படியே வந்துட்டு வாய் வந்து உலர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்போ இந்த மாதிரி இயல்புகள்லாம் அவங்க எழுந்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதை இங்கே சொல்கிறாங்க. இந்நிலையில் நம்மளுக்கும் இதே நிலைமை தான். நம்மளோட கடமை என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியல. ஏன்னா வேதி கல்ச்சரில் நம்ம வாழலை, குழப்பமாக இருக்கும், பலவீனமாகவும் இருக்கும் இல்லையா? வாழ்க்கையில் ஏற்படுற நன்மை தீமைகள்னால. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி, எனக்கு எது நல்லதோ எனக்கு
உபதேசம் கொடுங்க அப்படின்றத சொல்லுங்க. உண்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம்மளும் இதே பொசிஷனில் தான் இருக்கோம் இப்போ. ஓகேங்களா? இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு நம்மளும் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிக்கணும். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்றத நம்மளும் ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். பகவானே எனக்கு அறிவுரைகள் கொடுங்க. நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில் என்னோட கடமை என்ன, அதை நான் எப்படி நான் நல்லபடியாக செய்கிறது அப்படின்றத எனக்கு நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வர பகவானோட உபதேசம் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியாக எடுத்துக்கணும். இதில் இன்னொன்று, ஸ்கில்ஸ்லையும் சரி, நாலேஜ்லேயும் சரி, குணத்துலேயும் சரி, எல்லாத்துலேயும் ஒரு டிவோட்டி அப்படின்ற ஒரு நிலையிலையும் அர்ஜுனர் வந்து த பெஸ்ட் எல்லாத்துலேயும், இல்லைங்களா? எல்லாத்துலேயுமே த பெஸ்ட் அவங்க. அப்படி இருந்தும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க? ஹம்பிளாக இருக்காங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட இதில் ஏதாவது ஒன்று, என்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும், ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலோ, இல்லைன்னா ஒரு நாலேஜ் இருந்தாலோ, இல்லைன்னா ஒரு நல்ல குணம் இருந்தாலோ என்ன இருக்கும்? ப்ரைடு. நான் ரொம்ப நல்லவன், எனக்கு இவ்வளோ தெரியும், நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்கிட்ட இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தலகணம் வந்துடும் இல்லையா? ஆனால் அர்ஜுனர்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. பகவானோட டிவோட்டியாக இருந்து எல்லாமே இருக்குது. அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குது? ஹம்பிள்னஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்மளும் எப்பயுமே ஹம்பிளாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பகவான்கிட்ட நம்மளை சரணாகதி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் லைஃப் லெசனை நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து காட் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். 3 விதமான காட் ரியலைசேஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா? அதாவது பகவானை வழிபாடு பண்ணுற முறை வந்து 3 விதமாக இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. பட் அந்த ஸ்லைடு இல்லையே. ஓகே. இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலாக லெவல் 1ல் படிச்சிருப்பீங்க. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு வந்துட்டு 3 நிலையில் பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணுற முறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெயினில் போகிறோம்னு வச்சுப்போம், பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ போகிறோம். அப்போ தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஒரு மலை முகடு இருக்குது, அது மேலே மேகங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த அளவு தான் நம்மளுக்கு தெரியும், சரிங்களா? இது ஒரு டைப் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதே சரி, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப்பிங் இருக்குது, இறங்கிடுறோம். இறங்கி இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போகிறோம். கிட்டக்க போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மலைகள்லாம் தெரியும், அது மேலே மரங்கள்லாம் இருக்கிறது வரைக்கும் தெரியும். மலை மேலே நம்ம ஏறலை, ஆனால் மரங்கள் இருக்குன்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது மலை முகடு இருக்குது, அது மேலே மேகங்கள் இருக்குன்னு தெரியுது. அதே கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்க்கும்போது மலைகள் மேலே மரங்கள் இருக்குன்னு தெரியும். அதே இன்னும் நல்லா அந்த மலையில் ஏறி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அங்கே வந்து அந்த மரங்களில் கிளிகள், குருவிகள்லாம் கூடு கட்டி வாழறது, அங்கே வந்து ஊர்லாம் இருக்கும், மக்கள்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும், சரிங்களா? இப்போ 3 விதமாக இந்த பார்வை இருக்குது. ஒன்று வந்து வெறும் தூரத்துலேருந்து பார்க்குற அந்த மலை மேகம், இது மலை முகடும் மேகமும் மட்டும், அது ஒரு ரியலைசேஷன். அதுக்கப்புறம் கிட்டக்க போனவங்களுக்கு மரங்களும் இருக்குன்னு தெரியுது. அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளார அந்த மலை மேலே ஏறி பார்க்குறவங்களுக்கு அங்கே ஊரே இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியுது. மரங்களில் குருவிகள்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ இப்போ எது பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னா, தூரத்துலேருந்து பார்க்குற ஒரு மலை முகடும் மேகமும் மட்டும் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ்னா இல்லை. ஏன்னா மலை மேலே மரங்கள் இருக்குது, அங்கே ஊர்லாம் இருக்குன்றது தெரியல. அப்போ அது முழுமையான நாலேஜ் இல்லை. அதே இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் மலை மேலே மரங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் இன்னும் முழுமையான நாலேஜ் இல்லை. ஏன்னா மரங்கள் இருக்குது, அதில் குருவிகள் எல்லாமும் வாழுது, அங்கே ஒரு குட்டியான ஒரு ஊர் கூட இருக்குது, மக்கள்லாம் இருக்காங்க, விலங்குகள்லாம் இருக்குது, அதுவும் வந்து தெரியாது அப்போ, இல்லையா? அதே யார் ஒருத்தவங்க நல்லா அந்த மலை மேலே ஏறி அந்த ஊர், அந்த மக்கள், அங்கே உள்ள அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரியும்னு அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி சூரியனை வச்சு ஒப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. சூரியன் வந்து இப்போ ஒரு 6 மந்த்ஸ் ஓல்டு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு வயசுக்குள்ளார குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து வெளிச்சம் வருதுன்னு தெரியும், இருட்டாக இருக்குன்னு தெரியும், அவ்வளோதான். திடீர்னு அப்படியே வெளிச்சமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு, அதுக்கப்புறம் இருட்டாக வருது தெரியும், வந்துடுதுன்னு. வேறு எதுவும் அதுக்கு தெரியாது. அதே கொஞ்சம் 5 இயர்ஸ் ஓல்டில் அது வளரும்போது அதுக்கு சொல்லுவாங்க, வானத்தில் வந்து வட்டமாக ஒரு உருவம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சூரியன், அதுலேருந்து தான் வந்து இந்த வெளிச்சம் வருது நமக்கு அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு சூரியன் வட்டமாக இருக்கும், சூரியன் பேரும் தெரியும், வட்டமாக இருக்குன்னு தெரியும். அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அது நல்ல ஸ்கூலில் நல்லா படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், அது சூரியனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுது, எதால் செய்யப்பட்டிருக்கு, அது எவ்வளோ வெப்பத்தில் இருக்குது, எல்லாமே அது தெரிஞ்சுக்கும். அப்போ சூரியனை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்குது. 6 மாத குழந்தையிலேருந்து 1 வயசு வரைக்கும் சூரியனை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, ஆனால் வெளிச்சம் மட்டும் தெரியும். அதே 5 வயசில் அதுக்கு வந்துட்டு சூரியன் அப்படின்ற பேரும், வட்டமாக வானத்தில் ஒரு உருவம் இருக்குன்றதும் தெரியும். அதே வந்து நல்லா படித்ததுக்கப்புறம்
ஹையர் கிளாஸில் சூரியனை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்குது. சூரியன் வந்து ஹீலியமால் ஆனது அப்படின்றலாம் தெரிஞ்சு அது இவ்வளோ வெப்பத்தில் இருக்குது, இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, இவ்வளோ வேகமாக சுற்றும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குது இல்லையா? ஸோ இப்போ எது முழுமையான நாலேஜ் அப்படின்னா, வெறும் வெளிச்சத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனா இல்லை. சூரியன் வட்டமாக இருக்கும் அது மட்டுமான இல்லை, முழுமையாக சூரியனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் பகவான் ரிலேஷேஷன், காட் ரிலேஷேஷனும் மூணு லேயர் ஸ்டேஜஸில் இருக்கும். சிலவங்க எப்படி வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானுக்கு தேஜஸ் வரும் உடம்புலேருந்து, நமக்குலாம் வராது. பகவானுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அவங்களோட உடம்புலேருந்து அப்படியே வெளிச்சம் வரும், தேஜஸ். அந்த வெளிச்சம் தான் எல்லா வெளிச்சத்துக்கும் ஆதாரம். நம்மளுக்கு இங்கே ஜட உலகத்தில் வெளிச்சம்லாம் கிடைக்குது, சூரியன் மூலியமா, சந்திரன் மூலியமா, விளக்கு மூலியமா, ஸ்டார்ஸ் மூலியமாலாம். அந்த வெளிச்சத்துக்கெல்லாம் சோர்ஸ் என்னென்னா பகவானோட திருமேனிலேருந்து வர தேஜஸ் தான். அவங்களோட கிரியேஷன் என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ஸ், மெட்டீரியல் உலகங்கள் நிறையா. அது எல்லாத்துக்குமே வெளிச்சம் யார்கிட்டேருந்து தான் வருது? சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பகவான்கிட்டேருந்து தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவானோட இந்த தேஜஸை மட்டும் வழிபாடு பண்ணுறவங்கள பிரம்மன் ரிலேஷேஷன் சொல்லுவாங்க. அதே அவங்களே இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நாலேஜை கெயின் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து ரூபம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுப்பாங்க. சரிங்களா? பேர் சொல்லி ரூபம் இருக்குன்னு. ஸோ அதை வந்து தியானிப்பாங்க. முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் பகவான் ரூபத்தை சங்குச்சக்கர கதாதாரியாவோ அவங்களுக்கு பிடிச்சமான ரூபத்தை தியானிப்பாங்க, நாமத்தை சொல்லி இல்லைங்களா, இல்லை ஓம்காரம் சொல்லி அது தியானிப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பரமாத்மா ரிலேஷேஷன் சொல்லுவாங்க. அதுலேயே இன்னும் நல்ல ஒரு செல்ஃப் ரிலேஷேஷன் அவங்களுக்கு ஏற்பட பகவானோட நாம ரூப குண லீலைகள்லாம் தெரிஞ்சு பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி செய்வாங்க, சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவை செய்வாங்க. அப்போ அது வந்து பகவான் ரிலேஷேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ இது பகவானோட தேஜஸும் பகவானோட தான் இல்லைங்களா, அப்புறம் பகவான் ரூபமும் பகவான் தான். ஆனால் பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது தான் இருக்கலே ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் இந்த காட் ரிலேஷேஷனில் எது உயர்ந்தது அப்படின்னா, பகவானை பற்றி அவங்களோட அந்த ஆப்புலன்சஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, அவங்கள வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு, அழகு, நாலேஜு, அப்புறம் வெல்த்து, ஸ்ட்ரென்த்து, ரினவுன்ஸ்டாக இருப்பாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க நாமரூப குணலீலைகள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு முழுமையாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? பானஃபைடு பரம்பராலேருந்து இப்போ நம்ம இஷ்கானில் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா சிஸ்டம் டவுன் சாண்டிங் ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னாலே நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ 3 விதமான காட் ரிலேஷேஷன் நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ளவங்களும் பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்க, ஆனால் தேஜஸை வழிபாடு பண்ணுறாங்க, அவங்கள்ட்ட இன்னும் முழுமை இல்லை. அதேமாதிரி பரமாத்மா ரிலேஷேஷனில் உள்ளவங்களும் பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்க, ஆனால் தியானிக்கிறாங்க, சர்வீஸ் இல்லை. அதே வந்து பகவான் ரிலேஷேஷனில் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது, அதுதான் முழுமையானது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு யாரையாவது, நம்ம குழந்தைகள் நம்மளுக்கு பிடிக்கும், எனக்கு உனக்கு பிடிக்கும் 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 அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? இல்லை, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் பகவானை தியானிச்சுட்டு அவங்க நாமத்தை சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு செய்யணும். அப்போ தான் அது அன்பின் சேவை, பக்தி சேவையாக அது வரும், அது முழுமையாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ உட்பார்வை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு 2.7க்கு குழப்பம் இருக்குது, கர்மித்தனமான பலவீனம் இருக்குது, அப்போ சரணாகதி. நமக்கும் குழப்பம் இருக்குது, நமக்கும் பலவீனம் இருக்குது, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரணாகதி பண்ணணும் பகவான் கிட்ட. அர்ஜுனர் யார்கிட்ட பண்ணாங்க? போர்க்களத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, அவங்களோட குரு இருந்தாங்க, பீஷ்மர் இருக்கிறாங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜர் இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க அங்கே. ஆனால் யாருக்கிட்ட போய் அவங்க சரணாகதி பண்ணாங்க? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு லைஃப்பில். பகவான்கிட்ட, கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்க. அது மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நமக்கு, சரிங்களா? ஆனால் நம்ம யாரோட கைடன்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்? உபதேசத்தை தான், பகவானோட உபதேசத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. அப்போ அறநெறிகள், தர்மம் மற்றும் நீதி, நியாய கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தரங்களை முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனர் குழம்பியுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த குழப்பம்ன்றது போகலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணனிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையின் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி. நம்ம வாழ்க்கையில் ஹியூமன் லைஃப்பை கரெக்டாக வாழறோம், பர்ஃபெக்டாக வாழறோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் பகவானோட உபதேசத்தின்படி வாழறது தான். இல்லை என்றால் குழப்பங்கள் விதவிதமாக உருமாறி நம்மை பரவலாக தாக்கத்தான் செய்யும். கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணாத வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏதாவது ஒரு வகையில் கஷ்டம் வரும். அதிபூத்தா, அதிதெய்வா, அதி ஆத்மா, மனமே, அதாவது மனசால் வர கஷ்டம், உடம்பால் வர கஷ்டம் அதி ஆத்மா, பிற உயிர்கள்னால வர கஷ்டம் அதிபூத்தா, தேவர்கள்னால அதாவது இயற்கை சீற்றங்கள் அதி தெய்வா. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும்.
ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை போய் நம்ம அர்ஜுனர் கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி நம்ம பிடிச்சுக்கணும் அவங்களோட உபதேசத்தை. அங்க நேரடியா பகவான் அர்ஜுனருக்கு இருந்தாங்க, நமக்கு கிரந்தம் மூலியமா இருக்கிறாங்க. அப்ப நெருக்கடியை சமாளிக்கும் போது நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணிக்கணும். அதுதான் இருக்குல்ல சிறந்த முறை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா, எது சிறந்தது, வெல்வதா அல்லது தோற்பதா அப்படின்றத உறுதியற்ற தன்மை. இதோ இங்க ஒன்று உறுதியற்ற தன்மையில் இருக்காங்கல்ல, அதை தான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், சரணாகதி பண்ணி பகவானோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்ப பற்றுதலினால் ஒருவர் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கும் தன்மையை இழந்து விடுகிறார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த குழப்பம் ஏன் வந்துச்சு அர்ஜுனருக்கு? போர், அவங்க சத்திரியன் கடமையை செய்யணும், ஆனா செய்யணுமா வேணாமா அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவங்க அந்த எல்லார் மேலேயும் வச்சிருந்த அந்த பற்றுதல் தான். அப்போ பற்றுதல் நம்ம யார்கிட்ட வைக்கணும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட தான் வைக்கணும் நம்ம அதை. அப்போ அவர் பலவீனமாய் இருப்பதை உணர்கிறார், பகவானிடம் அடைக்கலம் புகுகிறார். உறவில் ஒரு மாற்றம். இப்போ வந்து குரு சிஷ்யன் அந்த ஒரு முறையில் வராங்க. ஞானம் பகிரப்படுகிறது, உபதேசம் பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அர்ஜுனருக்குள்ள நமக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ கடினமான முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பக்குவமான அதிகாரியின் ஆலோசனையை பெறவும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம ஹியூமன் லைஃபு நிறைய பிரிவுகள் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு முக்தி அடையிறதுக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், குரு பக்குவமான அதிகாரி அப்படின்போது பானஃபைட் பரம்பரால வர குருக்கள் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆலோசனை செஞ்சு நம்ம அவங்களோட கைடன்ஸில், பகவத்கீதை கைடன்ஸில் அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு தோணுனதெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா மாட்டாங்க. சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்கோ அதான் சொல்லுவாங்க எப்பயுமே பானஃபைட் பரம்பரால உள்ளவங்க. அப்போ அவங்க சொல்கிற நிலையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே நம்ம தனியாக படித்தோம், ஒரு பானஃபைட் பரம்பரா இல்லாமல் படித்தோன்னா அந்த லைஃப் லெசன் நம்மளுக்கு எடுத்துக்க தெரியாது இல்லைங்களா. ஏதோ சத்திரியனுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் பகவத்கீதை படிங்கன்னா அதான் சொல்லுவாங்க, அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொன்னது நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா. ஆனால் நமக்கு சொன்னது, ஆனால் அது நமக்கு எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்றதுக்கு கண்டிப்பாக யார் வேணும், நமக்கு பக்குவமான அதிகாரி. அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு பானஃபைட் பரம்பராவில் வர சாஸ்திரம் தெரிஞ்ச, அது முக்கியமாக பகவத்கீதை பாகவதம் கிருஷ்ண பக்தி தெரிஞ்ச ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு அவசியம் தேவை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அவங்களோட கைடன்ஸில் தான். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணா அவதாரத்துலேயும் சரி, ராமர் அவதாரத்துலேயும் சரி, 2 பேருமே குருகுலம் போனாங்க. நாலேஜை கொடுத்ததே யாரு, பகவத்கீதை கொடுத்ததே உபதேசம் பகவான், வேதத்தை கொடுத்தது யாரு, பகவான். ஆனாலும் என்ன பண்றாங்க அவங்க 2 பேருமே, அவங்க குருகுலத்துக்கு போறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ எதுக்காக அதை நம்மளுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறாங்க அந்த பாஸ்ட் டைம்ல அப்படின்னா, குருவோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்கவும் அவங்களை அடையவும் முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். உள்ளவை அனைத்திற்கும் பரம உறைவிடம், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர் யாரு, நம்மளோட கிருஷ்ணா. சரிங்களா, எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணா. அவங்க தான் வந்து பரம்பிரம்ம பரந்தாமன்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. உரிமையாளர் அவங்க தான் வந்து சுப்ரீம் மெயின்டெனர், கட்டுப்பாட்டாளர் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானின் 6 குணங்கள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் வாழ்க்கை பாடம். ஏனெனில் ஏதேனும் நல்லதை நான் காண்கின்றேன் என்றால் அது அவர் தனது வைபவத்தின் ஒரு துளியை பகிர்வதனால்தான். யார் ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல பக்தி பண்ணி அவங்க வந்து சிறப்பாக இருக்காங்களோ, அவங்களால எந்த ஒரு விஷயம் அவங்க வாழ்க்கையில் நல்லது நடந்தாலும் கண்டிப்பாக அது பகவானோட அனுகிரகத்தில் அப்படின்றத உணர முடியும். கண்டிப்பாக இதை நம்மளாலையும் பகவத்கீதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உணர முடியும். சரிங்களா, ஏன்னா இனி வர சாப்டர்ஸ்லையும் இது உண்டு. இப்போ நம்ம 2.8 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அந்த பிரபுஜி கேளுங்க, படிக்கிறத கேளுங்க. 8, 9, 10 அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க. நகி தபஸ்யாமி சகி படிக்கிறேன். இல்ல அவங்க நகி லோகமுச்சோனும் இந்திரியாணாம் அவாப்ய அசபத்மம் ருத்தம் ராஜ்யம் சுராணாம் சாதிபத்யம்
மொழிபெயர்ப்பு. புலன்களை வருடுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க எந்த வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அமலை போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஐ திங்க் நெட் இஷ்யூ நினைக்கிறேன். ஓகே பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இப்போ அர்ஜுனன் மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்தில் அதான் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட சென்சஸ் புலன்கள் எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு அதான் அவங்க வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க. சரிங்களா, ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு. உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா அர்ஜுனன் பொசிஷனில் யாராலையுமே அந்த இடத்துல இருக்கவே முடியாது இல்லையா. போருக்கே போக மாட்டோம். நமக்கெல்லாம் இப்போ பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் மாதிரிலாம் அது நம்மளை ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணவங்களை எதிர்த்து நிற்கணும் ராஜ்யத்துக்காக அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக சிரமமாக தான் இருக்கும். அப்போ அதை அவங்க சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க அந்த பார்லி பிளாட்ஃபார்ம் அப்படி இருக்கும். சரிங்களா, எந்த வழியும் என்னால் காண முடியவில்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. மேலுலகத்தில் தேவர்கள், அதாவது மேலுலகமே கிடைச்சாலுமே சரிங்களா, எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூலில் அடை பெற்றாலும், இது ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் அர்ஜுனர் சொல்லியிருந்தாங்க. 3 உலகமே கிடைக்கணும்னா கூட எனக்கு எந்த போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ இங்கே அதான் அதாவது தேவர்கள் உலகம் அது மாதிரி இங்கே நம்மளுக்கு கிடைச்சா கூட எனக்கு இந்த சோக நிலையை என்னால் அகற்ற முடியாது. எனக்கு இருக்கிற அந்த வேதனை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்னால் போக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 2.9? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் உக்த்வா ஹ்ருஷிகேஷம் குடாகேசக பரந்தபஹ ந யோத்ஸ இதி கோவிந்தம் உக்த்வா தூஷ்ணிம் பூபவஹ. மொழிபெயர்ப்பு. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவன அர்ஜுனன், கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த கான்வர்சேஷனை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு கோவிந்தா, கோவிந்தன்னா பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் இன்பம் அளிப்பவர் அப்படின்னு. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில், என்னோட புலன்கள் எல்லாம் அப்படியே அதாவது வாற்ற அந்த சோகம் இருக்கு இல்லையா, அது எனக்கு போகாது, அந்த சோக நிலை என்னால் அகற்ற முடியாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கே கோவிந்தா அப்படின்னா புலன்களுக்கு இன்பம் தரவங்க இல்லையா. அப்போ கோவிந்தா நான் போரிட மாட்டேன், புலன்களுக்கெல்லாம் இன்பம் தரவரே, பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும். என்னோட புலன் இப்போது வேதனையில் இருக்குது, அதனால் நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு கூறி அமர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உட்பார்வை, வெற்றியாலும் ராஜ்யத்தாலும் அவருடைய இந்த சோக நிலையை அகற்ற முடியாது. நல்ல ராஜ்யம் கிடைக்குது, அப்புறம் இந்திரபிரஸ்தம்லாம் கிடைக்குது, அப்படிலாம் கிடைச்சி அவங்க பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியர் எல்லாரையும் கூட ஃபேமிலியில் உள்ள மற்ற அரச குலங்களில் உள்ளவங்களாம் அழிச்சு அந்த ஒரு வேதனை போகுமா அப்படின்னா போகாது. எதிரியை வெல்பவனே அர்ஜுனனை சொல்கிறாங்க. ரிஷிகேஷா ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அதாவது புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ புலன்களின் அதிபதினா புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதியான ரிஷிகேஷரோட புலன்களை தான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமே தவிர நம்மளோட ஓன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது சென்சஸை. எதனால் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனியில் போய் நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் சரிங்களா. இப்போ அந்த கம்பெனி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கம்பெனி என்ன வேலை கொடுக்குதோ அதை நம்ம செய்யணும். ஆஃபீஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸோ இல்லை கம்பெனி எதுனாலும் சரி, வேலைக்குன்னு அங்கே போயிட்டோம், அங்கே போனால் என்ன பண்ணணும், அவங்க என்ன வேலை கொடுக்குறாங்களோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். கம்பெனிக்கு நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கணும், அவங்க வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும், அதுதான் நம்மளோட டியூட்டி. அந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு நம்ம கம்பெனிக்கான ஒர்க் எதுவும் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு சொந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேலையை பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, தண்டிப்பாங்க இல்லையா. அதே தான் பகவான் தான் ரிஷிகேஷா புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம தனியாக சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், கஷ்டம். அதுதான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அதிபுத்த அதிதெய்வ அத்தியாத்மா, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், இந்த கஷ்டம்லாம் நம்ம ஏன் அனுபவிக்கிறோம், எதுக்கு இந்த தண்டனை அப்படின்னா, புலன்களின் அதிபதியான பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணி அவங்கள திருப்தி பண்ணாமல் நம்மளோட ஓன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறதுனால தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானே திருப்தி பண்ணணும், பகவானோட புலன்களை நம்ம திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்போ வாழ்க்கை பாடம், பணத்தால் பல பொருட்களை வாங்கலாம், ஆனால் பணம் கொண்டு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். அர்ஜுனனை போன்ற மாவீரனுக்கு கிருஷ்ணனின் துணை இல்லாமல் வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை என்றும் நம் போன்றவர்களை பற்றி என்னவென்று சொல்வது. கண்டிப்பா எவ்வளவு உயர்ந்தவங்க அர்ஜுனர் இல்லைங்களா, எல்லாத்துலேயுமே இந்த பெஸ்ட் உயர்ந்தவங்க, மகான் டிவோட்டி
அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட தான் போய் சரணாகதி பண்ணாங்க, வேற யார்ட்டையும் இல்லை. பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவானோட துணையில அந்த கஷ்டத்தை அவங்க ஓவர் கம் பண்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு அப்படி ஒரு நிலை அப்படின்னா, நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மல் என்னைய மாதிரி சரிங்களா, இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு ஃபாலன் சோல் நம்மளோட நிலையை என்னன்னு சொல்றது. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான் கிட்ட நம்மளும் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும், பகவத்கீதை மூலியமா. அதுதான் அப்போ உண்மையான மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம உண்மையிலேயே ஹாப்பியா இருக்கணும், யாருக்காவது அமைதியும் சந்தோஷமும் வாழ்க்கையில வேணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதத்தை வாசிக்கணும். அப்ப நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சந்தோஷமும் அமைதியும் வாழ்க்கையில கண்டிப்பா கிடைக்கும். வெளியில அதனால பிரச்சனையே வராது, எல்லா பிரச்சனையும் பகவான் வந்து சால்வ் பண்ணிடுவாங்க அப்படி கிடையாது. அந்த வெளியில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அது நம்மள பாதிக்காது. அதுதான் சரிங்களா, அதை நம்ம இங்க பாக்குறது. இப்போ ஸ்லோகம் 2.10 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. பிரகசன்னன் இவ பாரத சேனையோருபயோர் மத்தியே பிசூதன் தந்தம் இதம் வசஹ. பரதக்குல தோன்றலே, அச்சமயத்தில் இரு தரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனன் அர்ஜுனனிடம் திரிபுரிடம் பின்வருமாறு கூறினார். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப சஞ்சயன் சொல்றாங்க சரிங்களா, என்ன ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து துயரத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, பகவான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்மைல் கொடுப்பாங்க சரிங்களா. பகவானோட ஸ்மைல் கிடைக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம வந்து நம்ம நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில யார் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க மேக்சிமம் எல்லாரையும் ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சு நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு அன்பு பெறணும். அதுதான் நம்மளோட ஒரு ஏக்கமா இருக்கும் இல்லையா. அதனால நிறைய எல்லாரையும் திருப்தி பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா நிறைய செய்வோம் வேலையெல்லாம். ஆனா கிருஷ்ணாவை நம்ம ஸ்மைல் பண்ண வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வேற எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா. அது 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 ஒண்ணு போதும். ஒரு தடவை கிருஷ்ணாவை நம்மளோட சேவையினால அவங்க பூர்ணமா திருப்தி அடைஞ்சு ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான், நம்ம லைஃப்ல நம்ம அல்டிமேட் கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா. அதுதான் உயர்ந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ என்னன்னா, பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மறுபடியும், ஏன்னா ஏற்கனவே 2-3 ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க இந்த கஷ்மலம் எங்கேருந்து வந்துச்சு, நீ வந்து எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க. மறுபடியும் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத அந்த கஷ்ட நஷ்டங்களை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ என்னது, பகவான் வந்து அவங்களுக்கு குரு ஆயிட்டாங்க சரிங்களா. முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும், இப்போ குரு அப்படின்னும் போது இனிமேல் என்னன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா பகவான் வந்து பேசுறாங்க. ஒரு சிரிப்பு ஒன்று அழகா அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா. உறவு முறை மாற்றம். கிருஷ்ணனின் உபதேசம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் உரிதாகும், நமக்கும். பகவத்கீதையின் ஞானம் நித்தியமானது என்பது நித்தியமானது எப்போதும் தவறாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அதாவது பகவத்கீதை அப்படின்றது இந்த காலகட்டத்துக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சத்தியுகத்துக்கு, திரேதாயுகத்துக்கு, துவாபரத்துக்கு, கலியுகத்துக்கு எந்த காலகட்டத்திலையும் பகவத்கீதை ஞானம் வந்து பொருந்தும். எப்பயுமே வந்து ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாமே சரிங்களா. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனருக்கு குழப்பப்பட்டப்ப அவ்வளோ திறமை வாய்ந்த அர்ஜுனனும் பகவானை வந்து சரணாகதி பண்ணாங்கன்னும் போது நம்மளும் பண்ணணும், நம்மளும் பகவத்கீதை நம்ம லைஃப்ல எடுத்துக்கணும். அதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். 2.11 ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. Okay, பிரபா- no problem. அவர் படிக்கிறாரா? நீங்க உங்களை படிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி, ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. சரி. பிரபானுவாச்ச அசோச்யானன்வசோ சஸ்வம் சஞ்சாவாதாம் ச பாஷசே கதா சுன்னகதாம் சும்ச நானு சோச்சந்தி பண்டிதாக. புருஷோத்தமரான கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாவதற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவே மாண்டவர்களுக்காக வருந்துவதில்லை. ஹரே அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவும் மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப 2.11ல இருந்து சரிங்களா 2.30 வரைக்கும் ஞான யோகம், அதாவது ஞானம் எந்த வகையில, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம உணர்றதுக்கான விஷயங்கள். ஏன்னா நம்ம
இது வரைக்கும் அர்ஜுனன் எப்படிலாம் சிரமப்பட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா, பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல அதே பொசிஷன்ல தான் நம்மளும் இருக்கோம். அப்போ நம்மள ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ குழந்தை வந்து நம்ம ஒரு நாலேஜ் கொடுக்கணும்னு நினச்சோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட்டு எல்கேஜியில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். இப்போ பிரைமரி அதெல்லாம் இருக்குது, கிண்டர் கார்டன்லாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா எல்கேஜியில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம், ஏபிசிடி சொல்லி தருவாங்க, கரெக்டாக? அதுதான் பேசிக். அது மாதிரி ஆன்மீகத்தில் நம்ம நல்ல முன்னேற்றத்தை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது லெசன். அதில் நம்ம நல்லா ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலே, உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாலே, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப ஈடுபட மாட்டோம். ஈடுபட மாட்டோம்னா அதனால ஃபேமிலியை விட்டுட்டு நம்ம எதுவுமே இது பண்ணாமல் இருப்போம்னா அப்படி கிடையாது. அது வந்து எப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணி நம்மளால வாழ முடியும். சரிங்களா? அது நம்ம போக போக பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு என்னன்னா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஆத்ம நிலையில் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம உணரணும். சரீரம்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள். அந்த வெஹிக்கிளை நம்ம யூஸ் பண்ணி, இப்போ ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எங்கே போகணுமோ அங்கே போவோமா, அது மாதிரி இந்த வெஹிக்கிள் சரீரம்ன்றது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்திக்காக அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போகணும். இந்த ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் 11 to 30 வரைக்கும் ஆத்மா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மான்றதை பகவான் நமக்கு ஞான யோகமாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆத்ம ஞானத்துக்கான ஸ்லோகமாக பகவான் சொல்கிறாங்க. அறிவாளியை போல் பேசும் அதே சமயத்தில், ஏன்னா கோட்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல, குருவோட கைடன்ஸில் நான் இது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், குலநாசனம் பண்ணுறவங்க நரகத்துக்கு தான் போவாங்க, குரு பரம்பரையில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க. அது மாதிரி பாபம் வரும், ஆத்த தாயினக அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி செஞ்ச இது என்ஜாய்மெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி 3 உலகமும் கிடைச்சா கூட எனக்கு வேண்டாம், எல்லாம் நிறைய அப்போ சொல்கிறாங்களா, அப்போ பகவான் அதை சொல்கிறாங்க, அறிவாளியை போல் பேசும் அதே சமயத்தில். எல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்க, ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாததுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கிறே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்புறம் என்னது, பாடிலி பிளாட்ஃபார்மில் கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நீನು கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க. அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. யார் ஒருத்தவங்க உடலெல்லாம் ஆத்மான்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இறப்புன்றது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படின்றது. அப்போ அறிஞர்கள் வந்து வாழறதுக்கு மாண்டவர்களுக்கு கவலைப்படும். ஏன்னா சரீரம் தான் விலகுதே தவிர ஆத்மா அப்படியே தான் இருக்குது இல்லைங்களா? அதனால் கவலைன்றது ஏற்படாது அவங்களுக்கு. யார்? செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ்க்கு. பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் உள்ளவங்களுக்கு தான் இறப்புனா பயம், இறந்தவங்களுக்காக வருத்தப்படுறது எல்லாமே நடக்கும். ஆனால் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்லுக்கு அப்படி இருக்காது. அப்போ அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ கவலைப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ தண்டித்தல், தவறான கண்ணோட்டத்தை களைதல், புத்திசாலியும் முட்டாளும், இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத பகவான் வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்போட குறிப்பிடுறாங்க. கவலைப்பட வேண்டாம், அறிவாளி மாதிரி பேசுகிற, ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கவலைப்படுற அப்படின்றத சொல்லி அவங்களுக்கு புரிதல் ஏற்படுத்துகிறாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட தவறான கண்ணோட்டத்திலேருந்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வராங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாத வரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாகவும் சுயமயம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அந்த நான் உடல் எல்லாம் ஆத்மா அந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்னாலே அது வந்துட்டு சரியான புரிதல் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஞானிகள் யார் மற்றும் முட்டாள்கள் யார் என்று அவர்களின் ஆன்மீக அறிவை அடிப்படையில் வேறுபடுத்தி அறியப்பட வேண்டும். பௌதிக பட்டம் மூலமாக அல்ல. இப்போ ஒருத்தவங்க ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்காங்க, சரிங்களா? டாக்டர், இன்ஜினியர்லாம் படிச்சிருக்காங்க, இல்லை அதை விட இன்னும் அதிகமாக படிச்சிருக்காங்க. அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு அவங்க வந்து நாலேஜ் உள்ளவங்க, இவங்க நாலேஜ் இல்லாதவங்க, ஒருத்தவங்களை எழுத படிக்க தெரியாது அப்படின்னு நம்ம மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கக்கூடாது. யார் வந்து உண்மையிலேயே இன்டெலிஜென்ட்டு, அதே லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆன்மீகத்தில் அவங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கா அதை வச்சு தான். சரிங்களா? அதை தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிகள் மாதாஜி. நத்வேவாகம் ஜாதுநாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாக நசைவ நவவிஷ்யாமக சர்வே வயம் மதபரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நாம் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்போ பகவானுக்கு ஆத்மாக்குள்ள வித்தியாசம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்லைட்டாக தெரியும். சரிங்களா? நானோ நீயோ மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அப்போ பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும், ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர். இதுக்கு நிறைய இன்னும் 4th சாப்டர்ல 7th சாப்டர்லாம் மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பகவான். அனைத்தும் தெரியும், ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத நம்ம மறுபடியும் ரிப்பிட்டேஷனில் பார்ப்போம். பட் இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறாங்க. இங்கே உள்ள நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம்ன்றதும் இல்லை, எதிர்காலத்தில் நம்ம எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை, நம்ம யாரும் இல்லாமல் இருக்க போகிறதும் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா நம்ம எல்லாருமே எப்பயுமே இருப்போம், நித்தியமாக இருப்போம். நம்ம யாருக்குமே அழிவுன்றதே கிடையாது. சரீரம் டெம்பரவரி. இப்போ இந்த ஒரு ஃபோன் ஒன்று வீணாக போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு வருத்தப்படுவோமா? மாட்டோம் இல்லைங்களா? வேற ஒரு ஃபோனை வாங்கிப்போம். அது வருத்தம் இருக்கும், காசு போட்டு வாங்கினோமே வீணாக போச்சு அது இருக்கும். பட் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்? வேற ஒரு ஃபோனை நம்ம வாங்கிப்போம். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இந்த சரீரமும். ஆத்மா இல்லை அப்படின்னா பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த சரீரம் இல்லைங்களா? எப்படி இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயத்தால் உருவானது தான் இந்த சரீரம். அப்போ எப்படி இந்த லேப்டாப்பு டேபிள் சேரு சோஃபா இந்த பில்டிங்கு எல்லாம் இருக்கோ அது மாதிரி தான் இந்த சரீரம் அப்படின்றது இல்லைங்களா? ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார ஆத்மா இருந்ததுன்னா தான் இதுக்கு வேல்யூ, இல்லைன்னா வேல்யூ இல்லை. அப்படின்னும் போது ஆத்மா தான் என்றைக்கும் இருக்குமே தவிர சரீரம் என்றைக்குமே இருக்காது, அது அழியக்கூடியது தான். அப்போ நம்ம எல்லாருமே என்றைக்குமே இருப்போம், எப்பயுமே இருப்போம் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் அதை சொல்கிறாங்க, நீயோ நானோ நீயோ மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலமும் இல்லை, இனிமே இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை, எல்லாருமே எப்பயுமே இருப்போம். ஆத்மான்றது நித்தியமானது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தனித்தன்மை எப்போதும் இழக்கப்படுவது இல்லை, நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா, தவறான கண்ணோட்டத்தை முறியடித்தல், ஒருமைவாதம் பற்றிய கருத்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லை. சரி, ஓகே. இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா தனித்தன்மை. அது மாதிரி ஆத்மான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் ஆத்மான அதுலேயும் வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டின்றது உண்டு சரிங்களா? அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து தண்ணியில் மீன்லாம் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா? மீன்லாம் தண்ணியில் இருக்கும், தண்ணிக்குள்ளார தான் மீன் இருக்கும். ஆனால் மீனும் தண்ணி ஒன்றா மேர்ஜ் ஆகிடுதா அப்படின்னா இல்லை, மீன் வந்து தனித்துவத்தோடு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? தண்ணிக்குள்ளார இருந்தாலும் மீன் தனியாக தான் இருக்கும், தண்ணி தனியாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி மரத்தில் வந்து பச்சை கிளி இருக்குது அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ரெண்டும் கிளியும் பச்சையாக இருக்கும், மரமும் பச்சையாக இருக்கும், ஆனால் தனித்துவம் இருக்கும், கிளி தனி மரம் தனி அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய ஆத்மாக்கள் இருந்தாலும் என்னாகும்? ஒரு ஆத்மாவும் தனித்துவத்தோடு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த தனித்துவத்திலையும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் பகவான்ட்டு தனிப்பட்ட முறையில் பக்தி பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாரும் அந்த 5 ரசத்தில் ஏதோ ஒரு ரசத்தில் நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். ஆத்மாக்கள்லாம் ஒன்று தான், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். ஆனால் எல்லா ஆத்மாவும் தனித்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அதே மாதிரி நித்தியமான ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நான் யார் அப்படின்றது ஆத்ம விஞ்ஞானம் என்ன அப்படின்னா மரணத்திற்கு அருகில் இருந்த அனுபவம். சிலவங்களாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் டெத்தை பார்த்தேன் நியர்பை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி நம்ம நியூஸில் பேப்பர்ஸில் நம்ம படிச்சிருப்போம். உடலை விட்டு வெளியிருந்த அனுபவம் இதெல்லாம் பார்த்துப்போம். பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் சிலவங்களாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பூர்வ ஜென்மம் நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம், நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்போம். நிறைய அதுக்கு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து சொல்லும், நான் போன ஜென்மத்தில் இந்த மாதிரி இந்த ஊரில் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நான் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலி சொல்லும். போய் பார்த்தா நிஜத்தில் அப்படி இருக்கும். அது மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து எடுக்கலாம். எங்கேருந்து அப்படின்னா அஜாமிலா ஸ்டோரி கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். லெவல் 1ல் அவங்களுக்கு வந்துட்டு கடைசியில் நாராயணா அப்படின்னு அவங்க குழந்தைய கூப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுவாங்க. அதே சமயத்தில் யம தூதர்களும் வந்துடுவாங்க. யம தூதர்கள் ஏன் வருவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆயுள் காலம் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால அது பாபங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, அதனால யம தூதர்கள் வந்துடுவாங்க. அப்போ அஜாமிலாவோட சோல் வந்து வெளியில் இருக்கும். அப்போ விஷ்ணு தூதர்களும் யம தூதர்களும் பேசிப்பாங்க. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நாங்கள் தான் உங்களுக்கு கூட்டு போய், ஏன்னா பகவான் நாமத்தை இறக்கும் நேரத்தில் இவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு. யம தூதர்கள் சொல்லுவாங்க, இல்லை இவங்க நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் நாங்கள் தான் கூட்டு போவோம் அப்படின்னு. 2 பேருக்கு இடையில வாக்குவாதம் வரும். இது அஜாமிலா அங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க சோல் பார்த்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா? அந்த சோலை நம்ம தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக சரிங்களா? ஏன்னா நமக்கு இறப்புன்றது வரும், எல்லாருக்குமே வரும். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படாது. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து யம தூதர்கள் வந்து சண்டை போடுறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? நான் தான் எடுத்துகிட்டு போவேன்னு. அப்போ நம்மளுக்கு அங்கே அஜாமிலா ஸ்டில் லைஃப் லெசன் அதுதான் முக்கியமாக. நம்மளும் அஜாமிலாவோட சோல் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறோம். ஓஹோ, ஓகே, கடைசி நேரத்தில் பகவான் நாம தான் தெரியாமல் சொன்னதுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்களே, அஜாமிலாவோட ரியலைசேஷன் அதானே. அப்போ நான் நிஜமாலுமே சாண்டிங் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணியிருந்தேன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் மட்டும் வந்திருப்பாங்களே, எவ்வளோ பெரிய அரிய வாய்ப்பை மனித பிறவியில் நான் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்கல்ல. அதே ஃபீலிங் தான் நமக்கும். அப்போ எப்போ அஜாமிலா ஸ்டோரி கேட்டோமோ அடுத்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அது நம்மளுக்கு செகண்ட் சான்ஸ், மறுபிறப்பு
சரிங்களா? அப்ப நம்ம என்ன அப்புறம் என்னாச்சு? யமதூதர்கள் போயிட்டாங்க. ஏன்னா, யமதூதர்கள் போய் யமதர்மராஜா கிட்ட சொல்லுவாங்க, இந்த மாரி நாங்க வந்துட்டு அஜாமிலான்றவங்கள நாங்க கூப்பிட போனோம். அப்ப இந்த மாரி 2 தேவர்கள் வந்தாங்க. எங்கள விடல அப்படின்னு. அப்போ வந்து அ அ எம் யமதர்மராஜர் வந்து யமதூதர்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க, யார்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, யார் ஒருத்தங்க நாக்கு வந்து பகவான் நாமத்த சொல்லி, கழுத்துல கண்டி மாலா போட்டு, எப்பயும் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்றாங்களோ, திலகம் வச்சு, அவங்க கிட்ட நீங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து குடுத்துருப்பாங்க. அதாவது விஷ்ணு பக்தர்கள்ட்ட நீங்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு அதுதான் லெசன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் பாகவத்துல இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன். பக்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது தான். அப்ப நம்மளுக்கு இறப்புன்றது பயம் பயம் ஏற்படக்கூடாதுன்னா, நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிடணும். சரிங்களா? அப்போ உடலை விட்டு வெளியே இருந்த அனுபவம் அதையும் பார்க்குறோம். அதே பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள்ல வந்து பரத் மகாராஜா ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க முடியும். அதுவும் லெவல் 1ல கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 8th சாப்டருக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டோரி. டீரே நினைச்சு உயிரை விட்டுருப்பாங்க பரத் மகாராஜர். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி டீராவே கிடைக்கும். ஆனா போன ஜென்மத்துல பக்தி பண்ணனால அந்த டீரோட பிறவிலையும் சரி, அடுத்து ஜடபரதர் இதுலயும் சரி அவங்களுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகங்கள்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனால ஆத்ம விஞ்ஞானம்ன்றதுல ஆத்மான்றது இருக்கு அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 2.13 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜியா இல்ல கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜியா? என்ன பிரச்சனை? வாசி. பின்யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தகி தீரஸ்தத்ர ந முக்கியதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். அப்ப இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். எல்லா ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, அதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? போய் பார்ப்போம். பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த குழந்தை? குட்டியா இருக்கும், கை கால்லாம் குட்டி குட்டியா வச்சுக்கிட்டு. அதே ஒரு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் பர்த்டே கூப்பிடுவாங்க, அப்போ போவோம். அப்போ பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை வளர்ந்துருக்கும். அதே ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு 6 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும். அதே குழந்தை தான், ஆனால் பாடி மட்டும் நல்லா வளர்ந்துருக்கும். அதே ஒரு 20 வயசுலையும் பார்ப்போம், நல்லா வளர்ந்துருக்கும். யூத்தாக வரும். 25 30லையும் பார்ப்போம், 40லையும் பார்ப்போம். அப்போ நல்ல யவ்வனத்தோட நல்ல யூத்தோட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 50 60ல் அப்படியே வந்துட்டு ஓல்டேஜ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கும். இதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? நம்மளுமே அப்படி தான் இருக்கும். பிறந்தப்போ குட்டியாக வந்திருப்போம். இப்போ அந்த மிடில் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஏஜில் நம்மளும் வந்திருக்கிறோம். அப்போ சரீரம் வந்து பிறந்தப்ப இருந்த மாதிரி இருக்கான்னா இல்லை, அப்படியே மாற்றத்தை கொண்டு வருதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று தான். நான் குழந்தையா இருக்கும்போதும் ஆத்மா தான், இப்பயும் என்னோட ஆத்மா அதே தான் இருக்கு. ஆனால் சரீரம் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அதான் சொல்லுவாங்க, பர்த்து, அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகும், பை ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் வந்து ட்விண்டில் ஆகும், டெத்து. இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த பாடிக்கு. ஸோ இங்கே அதை நம்ம பார்க்குறோம். தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயதிலிருந்து இளமை முதுமை கடந்து செல்வது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது ஆத்மா என்ன பண்ணுவோம்? மரணத்தின் போது இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் அழுக்காச்சு, இல்லை கிழிஞ்சு போச்சு, இல்லை பழசாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதை போட்டுட்டு வேற ட்ரெஸ் எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஆத்மா என்ன பண்ணும்? மரணம் அடையும் போது வேற ஒரு உடலை எடுத்துக்குது. எதை பொறுத்து? நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட ஆசை, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குணம், இது சுபாவம், இதை பொறுத்து வேற ஒரு உடல் அது எடுத்துக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ உடல் மாற்றம் இயற்கையின் விதி. நிதானமான புத்தியுடர் இது போன்றது புத்தியுடர்கள் தேவைப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நிதான புத்தின்றவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் உள்ளவங்க, ஆத்மாவோட நிலை தெரிஞ்சவங்க, டெத்து பார்த்து பயப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பார்க் மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் ஆத்மா. குழந்தையா இருக்கும், இந்த சரீரம் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது குட்டியா இருக்கு. அப்புறம் சரீரத்துல மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் அது அப்படியே ஓல்டேஜ் ஆகி கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் சரியா தெரியாம அப்படியே கொஞ்சம் தளர்ச்சி ஏற்படும் போது அந்த சரீரம் பயன்படாது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த சரீரத்துல இருந்தாலும் நம்மளால ஒரு யூத் சமயத்துல இருந்த மாதிரி ஒரு எஃபிஷியன்சியா நம்மளோட இருக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லைங்களா? பலம் எழுந்திருக்கும், மெமரி பவர் போயிருக்கும், பலம் எழுந்திருக்கும். அப்போ ஆத்மா என்ன பண்ணுது? அந்த உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு உடலை எடுத்துக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன அது எதை பொறுத்து கிடைக்கும்? கர்மா, ஸ்வபாவம், ஆசை, இந்த 3 விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி அடுத்த பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால ஆத்மா இன்னைக்கும் அழியாது
அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அப்போ வாழ்க்கை பாடம் காலத்தின் மாற்றத்தால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றம், உணர்ச்சியில் மாற்றம், விருப்பங்களில் மாற்றம். ஆனால் நான் மாறவில்லை. நம்ம எப்பயுமே ஆத்மா அந்த சரீரத்தில் அப்படியே தான் இருக்கு இல்லையா? இந்த சரீரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் நம்மளுக்கு வேற சரீரம்லாம் வேண்டாம். இது வரைக்கும் 84 லேக் ஸ்பீஷீஸில் நிறைய சரீரம் எடுத்தாச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? போதும். இனிமே எனக்கு வேற ஒரு சரீரம்லாம் வேணாம். நான் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணி ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி குருவை ஸ்வீகரித்து இந்த பிறவியில் பக்தி பண்ணி நான் பகவானை அடைஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு முடிவெடுத்து வேற ஒரு சரீரத்துக்கு போகாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சனாக இந்த வாழ்க்கையை நம்ம பெஸ்ட்டாக நம்ம வாழணும்னா பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடணும். அது ஈஸியான ப்ராசஸ் நமக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம என் பண்ணுவோம். இருமைகளை சகித்து கொள்தல், மத நியமங்கள் மற்றும் உடல் அசௌகரியங்கள்லாம் சகிச்சுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு கவுந்தையா பாரதான்றது அர்ஜுனனோட பேர். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 2.14லேருந்து நாளைக்கான கிளாஸில் நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகத்தில் பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பைய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபோ விஷ்ணுபியோ நம்ம நம அனந்த கோடி வைஷ்வந்துக்கு ஜெய், ஷில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி.